यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते देवता. తల్లి లేని లోకం, నీరు లేని సేద్యం. అమ్మను ఆకాశంతో పోల్చి ఆకాశమే విరిగిపడితే లోకమంతా చీకటే, అమ్మే లేకపోతే లోకమంతా చీకటే. కుకటి వేళ్ళే లేకపోతే మహావృక్షమైన మన్నుపాలే. ఓ శ్రీమూర్తి ఆధారం నీవే ఈ సృష్టికి. ఓ శ్రీమూర్తి ఆధారం నీవే ఈ సృష్టికి. ఓ శ్రీమూర్తి నీకు ఏది విముక్తి. ఈ సృష్టికి శ్రీ ఓంకారం, ఈ సృష్టికి శ్రీ శ్రీకారం, ఈ సృష్టికి శ్రీ ఆధారం. ఇలా ఎన్నెన్నో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అన్ని చోట్ల అమ్మ గొప్పతనాన్ని చెప్తూ ఉంటాం. అమ్మ కావాలి, భార్య కావాలి, సోదరి కావాలి, ఇంక్లూడింగ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా కావాలి. కానీ కూతురు వద్దు అనే ధోరణి ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంది అంటే మనము ఇంకా ఇంకొంచెం ఆలోచించాలి. ఏంటి సిచ్యువేషన్, ఎలా ఉంది? సో ఎంతో ప్రోగ్రెస్, ఎంతో అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. ఎన్నో చోట్ల మనం చాలా ముందులో ఉన్నాం శాస్త్రపరంగా, సాంకేతిక పరంగా. కానీ women work in India invisible, unrecognized and unremunerated. India has still 397 million workers. Among 397 million workers, 123.9 million workers are women. Out of 397 workers, 123.9 million are women. $106 million women are in rural areas, 18 million are in urban areas. See the differentiation? Still we are thinking, everywhere we are developed, and then everything is there, everything is going on. Only 7% of India's labor force is in the organized sector. 93% is in unorganized, informal sector. See, 7% only notable. Remaining 93% is unorganized, informal sector. Among that, 96% of women workers are in unrecognized sectors. Female work participation rate has increased from 19.7% in 1981 to 19.17% to 25.7% in 2001. In rural areas, female work participation rate has increased from 23.1 to 31%. Analyze the differentiation in the rural sector and in urban areas. It has increased from 8.3 to 11.6 only. But women reported as non-workers in the census found to spending 4 hours a day picking, sewing,
grazing cattle, threshing, are working as a domestic servants for 8 to 10 hours a day. All these are informal. Majority of the agriculture is depending on the women. Even cattle rearing also depending on the women. Especially dawn to dusk, working as a domestic servants for 8 to 10 hours beyond the, even though if they are employees. All these are informal. International Labour Organization methodological studies indicates that measured female labor force activity rates rose radically with a wider definition of economic activity to cover informal sector, non-market activities from 13% to 88% in India. Think in this direction. So in the enhancement of economic activity, especially in informal sector, non-market activities, economic achievement from the female labor force, 13% to enhancing 13% to 88%. How excel in their work, being grazing cattle are showing our agricultural or domestic laborers or domestic servants, wherever it may be, they are doing, they are excelling. Even without caring themselves. This is the very, very important thing everybody has to recognize. Not only in the labor sector, in everywhere woman is working more than man. Working hours, but wages are differentiating. But everywhere we are achieving in positive direction, but we are achieving and then we are growing. Some situation, we are happily, we are freeing, we are happily, we are thinking. Everywhere, Akashame Haddu. Abalalam Kadu, Sabalalam. అని చెప్పుకుంటూ సో దేశాన్ని పాలించే ప్రభుత్వాధినేతలు ఉన్నారు, కార్పొరేట్ రంగంలో దూసుకుపోతున్న ధీరవంతలు ఉన్నారు, వాణిజ్య భారతంలో వెలుగుతున్న అతివలున్నారు, క్రీడా రంగంలో స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ క్రీడా రంగంలో కాంతులీలుతున్న దూసుకుపోతున్న క్రీడామణులు ఉన్నారు, బహుళ జాతి కంపెనీలకు అధిపతులుగా సామాన్య కుటుంబాన్ని నడిపించే అమ్మలు, దేశాన్ని నడిపిస్తున్న యువరాణులు, ఆకాశంలో సొగం కాదు ఆకాశమంతా మాదే అని చెప్పుకుంటున్నాం. అన్స్కిల్డ్ లేబర్స్ లో మహిళల సంఖ్య ఎక్కువే. దేశంలో ఉన్నత హోదాలో పనిచేసే స్త్రీలు 10 లక్షల లోపు మాత్రమే. పనిచేసే మహిళలుగా ఉన్నది 20 to 30% మాత్రమే రికగ్నైజ్డ్. ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించని మహిళలు 40 కోట్ల పైమాటే. సెకండరీ విద్య పూర్తి చేసిన స్త్రీలు 40% మాత్రమే. మహిళా సాధికారతలో మనది చాలా తక్కువ స్థానంలో ఉన్నాం, ఎక్కువ పొజిషన్ లో ఉన్నాం. గ్లోబలైజేషన్ జెండర్ గ్యాప్ లో మన స్థానం 130, 140.
అభివృద్ధి చెందిన మహిళలు 5%. మన దేశంలో ఆమెకు తెలిసిన ప్రపంచానికే పరిమితమై మిగిలిపోయిన మహిళలు 80% మాత్రమే. ప్రారంభ స్థాయి ఉద్యోగాల్లో 84% ఉన్న మహిళా భాగస్వామ్యం మేనేజర్ స్థాయికి వెళ్లే కొద్దీ 21%కి తగ్గిపోయింది. సీనియర్ మేనేజర్ స్థాయిలో పనిచేసే మహిళా ఉద్యోగులు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ స్థాయిలోకి వెళ్లే కొద్దీ 10% మాత్రమే. బోర్డు డైరెక్టర్లు, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లు వచ్చేసరికి ఆ స్థాయికి వచ్చేసరికి మహిళా అధికారుల వాటా లెస్ దెన్ 10%. మహిళలకు సమాన పనికి సమాన వేతనం దక్కని రోజులు ఇంకా ఉన్నాయి. సో పార్లమెంట్ లో మహిళా బిల్లు, రాజ్యసభలో ఆమోదం, బట్ స్టిల్ ఉమెన్ హ్యాస్ టు డెవలప్. Government is initiating everything in all aspects, social and then economic empowerment for women. Still, so నగరాలలో మనం ధీరవనితలను చూసి గర్వపడడం కాదు, పల్లెల్లో పట్టణాల్లో ఉన్న ఆడపడుచును చూసి ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? అతి తక్కువ స్థాయిలో అతి పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళను ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ గురించి ఆలోచించగలగాలి. యాక్చువల్ గా ఏడాదికి ఒక రోజు ఉమెన్స్ డే, మహిళా దినోత్సవం అని అనుకుంటూ మురిసిపోతుంటాం. మహిళా అభివృద్ధి నిజంగా ఏ స్థాయిలో జరుగుతుంది? సపోజ్ దేశంలో 80 కోట్ల మంది మహిళలు లేదా 60 కోట్ల మంది మహిళలు ఉంటే వారిలో 100 మంది గెలిస్తే అది అందరి విషయం అవుతుందా? కోట్ల మంది ఎక్కడ, 100 మంది ఎక్కడ? సో ఎవరో 100 మంది అన్ని ఉన్నత స్థానాల్లో ఉంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ విజయం సాధించినట్లు అవుతుందా? ఇవన్నీ మనం ఇంకా ఆలోచించి అభివృద్ధి పదంలో నడిపించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మామూలుగా అందరినీ అంత మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళని సో మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్, దెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ అన్ని మంచి మంచి హోదాల్లో ఉన్న ఒకరిద్దరు తక్కువగా ఉన్నటువంటి మహిళలను చూసి గర్వంగా ఉంది. అతివ సాధించే విజయాలకు హద్దులు లేవని తెలుస్తుంది. మగువ తెగువలు చూస్తే నిజంగా ముచ్చటేస్తుంది. 100 ఏళ్ల క్రితం మన సమాజంలో మహిళలకు నేటి తరం ధీరవనితలకు అంతరాన్ని చూస్తే అవలోకిస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎంతో అభివృద్ధి అయితే జరిగింది 100 ఏళ్లకు ఇప్పటికి. ఇంకా అభివృద్ధి, సమాన స్థాయి, స్త్రీ పురుషునికి మధ్య ఉన్నటువంటి గ్యాప్ ని కంప్లీట్ గా ఫుల్ఫిల్ చేయగలగడం చాలా అవసరం. స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉన్నటువంటి అంతరాలు రూపుమాపడం చాలా అవసరం. బట్ రూపుమాపగలమా? అది సందేహమే. సో మెనీ సిచ్యువేషన్స్, ఎన్నో సందర్భాల్లో
ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ ని మనం చూస్తుంటాం. ప్రతిరోజు చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి అమ్మాయిల్ని వాళ్ళు పడే వేదన. అందులో కాదు నేను ఇక్కడ చెప్పేది, చాలా విషయాలలో ఇప్పటికీ మహిళలు పడుతున్న వేదన అనిర్వచనీయం. సో ఈ అంతరాయాన్ని, ఈ గ్యాప్ ని తగ్గించాలి అంటే government is initiating something, but each and every individual has to take equal role. Everybody has to think. Everywhere woman is impacted by violence. Domestic violence, rape, trafficked victims, women who are labeled as witches, acid attacks. These situations, whenever we are observing in our society, still many times we are thinking, is woman is in progressive direction or not? Hence, each and every individual, there is no difference here. Every individual has to take in the development of nation. When woman is developed, nation will be developed. When woman having the flexibility in all aspects. When women can develop in all directions, multiple directions, at that time only nation can develop. Hence, each and every individual has to think for the development of nation by involving prioritizing, equally involving the women too. This is a message to you as per the women empowerment, in which direction we are progressing, then which direction we has to go. So once again, in advance, happy Women's Day, all of you.